ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲਾਗੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਲੂ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 2.5 ਸਾਲ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਅਛੂਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋਸਤੋ, इस वेले दशहरे दी खुशियां बनाई जा रही और जिहड़े नेकी के ठेकेदार कहते अपने आप नूं और रावण के पुतले ये कह के फूकते हैं कि असीं बदी के पुतले फूकते हैं, पर दरअसल वो लोग जिहड़े अपने आप नूं नेकी के ठेकेदार कहते हैं वो रावण के पुतले नहीं फूकते, वो बदी के पुतले नहीं फूकते, वो जिउंदियां नूं भी अग्गां लाउंदे ने। और ये अग्गां लाउण दा सिलसिला कोई नवां नहीं है हिंदुस्तान दे विच। जदों दा देश आज़ाद होया 1947 तो ये सोच उत्थे भारू है। असी वेख रहे हैं कि 47 वेले भी यही ताकतां सन जिन्हां ने मनुखां नूं लूहिया, यही ताकतां सन जिन्हां ने 1984 में सिखां नूं लूहिया, यही वो ताकतां ने जिन्हां ने 1999 दे विच ग्रैम स्टेन्स ते उसदे दो बच्चों नूं लूह दिता सी। उसदा कसूर ये सी कि वो प्रचारक सी ते आदिवासियों के इलाके 'च जाके वधिया मनुखता का काम कर रहा सी। ये उही ताकतां ने जिन्हां ने 2002 दे विच मुसलमान भाईचारे के लोगों नूं भी जिउंदियां साड़िया। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, असी बेशक उन्होंने दो बच्चों लिए इकट्ठर होए अज, होना चाहिए भी सी, पर साडे विच निरंतर इस गल का संवाद होना चाहिए। उन्होंने ताकतों के खिलाफ सानू एकमुठ होना चाहिए जिहड़ियां लगातार धर्म के वास्ते पा के हर साल दुशहरा मनाउंदियां ने, बदी के पुतले फूकदियां ने, पर इत्थे ही बस नहीं, उन्होंने लंका तो भी किते वध बहुत कुछ चाहिए और वो इंसानी जिस्मां नूं भी फूक रहे हैं, बच्चों तक का लिहाज नहीं हो रहा। और बड़ी शर्म की गल है कि अज असीं इकट्ठर होए उन्हां बच्चों लई। सो मैं चाहांगा पहला 1 मिनट का मौन रखा जाए उन्हां बच्चों की याद दे विच। धन्यवाद जी तुहाडा। दोस्तों अज की जिहड़ी साडी कार्रवाई है वो सिर्फ 1 घंटे की होगी। असीं कोशिश करांगे 1 घंटे के विच सारी कार्रवाई समेट दईए। जिथे असीं मोमबत्तियां बाल के उन्होंने बच्चों को श्रद्धांजलि देनी है, उत्थे नाल ही कुछ बुलारे अपने विचार पेश करनगे। बुलारों मैं पहला बेनती करांगा कि अपने समय की सीमा का ख्याल जरूर रखा जाए। ये मेरी तुहाडे अगे निम्र बेनती है। सब तो पहला मैं बेनती करांगा, साडे विच पहुंचे ने डॉक्टर बरजिंदर सिंह जिहड़े सिख नेशन के नाल जुड़े हुए ने। हर साल जिहड़ा खूनदान कैंप लाउंदे ने इत्थे 1984 के सिख विरोधी कतलेआम के मृतकों की याद दे विच वो अपने विचार पेश करनगे। भलके दोस्तों 31 अक्तूबर है और कल दे दिन इंदिरा गांधी के कतल तो बाद सिख भाईचारे नूं को के मारिया गया सीगा और उस वेले नारे लगते सी खून का बदला खून से लेंगे, पर धन ने ये लोग जिहड़े इत्थे खूनदान करके लोगों दी जानां बचा रहे हैं। तो डॉक्टर बरजिंदर सिंह नूं मैं सदा देना पहला उस स्टेज पर आउण, अपने विचार पेश करन। हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। मैनू इस चीज़ की जिथे दुख आ जी वो सारे जिहड़ियां घटना लिए आपां सारे इकट्ठे होए आ, मैनू इस चीज़ का माण आ भी जिहड़ा अज सारे लोग जिवें आले दुआले लखां की गिणती च लोग वसदे ने, उन्हां चों अज वखरे होके अज कुछ वीरां भैणां ने एक हा दा नारा मारिया इत्थे सरी दे विच आके
ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ 365/4 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ MP ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਲਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ MP ਬਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਲਿਆ, ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਜਲਿਆ, ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਲਿਆ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦਲਿਤ ਜੜਿਆ, ਪਰ ਜਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੌਣ ਆ ਜਾਲਣ ਵਾਲਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, BJP ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਏਲੀਅਨ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਾਲਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2 ਬੱਚੇ ਜਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਬੱਚੇ ਜਾਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਭਾਵਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਾਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਟੰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਬੇਸ਼ਰਮ। ਮੈਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਇਸ BJP ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ TV 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿਲਬਰ ਕੰਗ ਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਏਅਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਕਦੇ ਦੱਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਦਮ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਾਗਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਖੜੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਉੱਦਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ, ਗਦੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਏ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਚਾੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਮੋੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ 84 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀ
ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਪਸੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਬਰਤਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬਾਈ ਚੋਇਸ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਜੈਂਡਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਰੰਗ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਰਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਚਰਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੜਦਾ ਔਰ ਲੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਔਰ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ NDP ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ MLA ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਟੋਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤ ਲਿਆ। ਨਕਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5 ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਨੇ, 10 ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਜਾ ਵੜੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਲਾ ਕੇ MP ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੀਫ ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੱਖ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲੇਸ਼ ਅਹੀਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
एक चाक हो तो सी लूँ या रब गरीबा अपना, ਜ਼ਾਲਮ ने पार डाला है तार तार करके। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਬੰਦਾ ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੰਦੋਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਚੱਕਾਂ ਆ ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਤਲ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਪਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ 'ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜੀ ਗਲੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕਲੇਰ ਜੀ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਮਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਮਲੇਸ਼ ਅਹੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲੇਸ਼ ਅਹੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ MLA ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡਲ ਵਿਜ਼ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਦਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝੋ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ। ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸकी ਭੈਂਸ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਉਹਦੀ ਭੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਧੀੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ MP MLA ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹ ਚਾਪਲੂਸ ਹੈ। ਚਾਪਲੂਸੀ ਹਰ ਥਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਧੜਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਦਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਖੜ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ 10 ਸਾਲ ਕੀ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਵਾਕਈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ? ਉੱਥੇ ਚਾਪਲੂਸ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ? ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਲੋਕ MP MLA ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MLA ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਜੀਤ ਲੀਲ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਪਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਇਸੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੱਟ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਸਭਤਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਥੀ, ਮੇਰਾ ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਚੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੀਫ ਖਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਘੱਟ ਬਣੀਆਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਲ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੀਏ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 2 ਬਣ ਜਾਣਗੇ, 2 ਤੋਂ 4 ਤੇ 4 ਤੋਂ 8 16। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਲੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਦਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਹੈਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕਿ ਹੈਲੋਵੀਨ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਂਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ 2 ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਲੂ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਵਿਜਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀਆਂ ਆਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਵਿਜਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਘੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੋਟ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਾਡੇ MP MLA ਬੈਠੇ ਆ 25%, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ 25% ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, MLA ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਡਲ ਵਿਜਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੈਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹਨੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੈਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਲਾਅ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਸਮ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਨਾਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੇਟਰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੋਟਰ ਟੈਕਨੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਆ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 3rd ਕਲਾਸ ਸੀਟ ਜਾਂ 1st ਕਲਾਸ ਸੀਟ ਜਾਂ 2nd ਕਲਾਸ ਸੀਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ, ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਕਾ ਜਾਂ ਨਕਾਬ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ DNA 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ DNA 'ਚ ਬਣ ਗਈ। ਹਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਆ ਉਹ ਲਿੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਚਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਕ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਰਬਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ BBC ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਲਾਰਜ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ MP ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਟਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਣਦੀਪ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ 20ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਪਾਰਕ 'ਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਆਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ
ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਇਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਵੈਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਸਰੂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਵੈਤ। ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲੱਗ ਜਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹਦੇ ਮੜ ਜਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ 2 ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ? ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਈਸਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੁਸਲਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਨੇ? ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੁਖੀ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੂਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 25% ਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ
ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ 'ਚ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਚੇਤਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਰਾਏ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਾਏ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ DNA 'ਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ DNA 'ਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨੰਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ DNA 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ PTC ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੈਡ FM ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਤੇ ਪੂਜਾ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਲੱਕੀ ਸੋਹਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ 'ਤੇ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦਾ। ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਸਕਣ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਟੱਬਰ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਤੇਜਵੀਰ ਗਾਂਗੜ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਰ ਡੰਕਾ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਤਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਜਵੀਰ ਗਾਂਗੜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। मैं पब्लिकली कभी पहले बोलिया नहीं, मैं पहली बार बोलने लग गया थे।
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬਾਊ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 36 ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦ ਧਰਮੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਈਆਂ 3, ज़्यादा मैं विस्तार च नहीं जाना। महात्मा गांधी ने मन वर्त रख लिया। उस तो बाद डॉक्टर BR अंबेडकर साहब नूं उन्हां नाल समझौता करना पै गया तो वो साडी वो कौम जिहड़ी सी वो खेरू हो गई। तो अज भी खेरू आ। गल करदे असीं एके दी ते एका किद्दां करना आ। उस तो बाद साहब कांशी राम ने सानू उन्हां 36 जातां नूं फिर दोबारा इकट्ठे किया। पंजाब तो मुहिम शुरू की सी, वो बहुत दूर तक मुहिम गई उन्हां दी, सारे इंडिया सारे नूं उन्होंने लामबंद किया। पर वो भी थोड़ियां कमियां रह गई होणगियां। तो खैर मैं इस तो ज़्यादा विस्तार च नहीं जाना। जो कुछ भी हो रहा उसकी जिन्नी भी निंदा की जाए वो थोड़ी आ, क्योंकि असी सोचते हैं शायद असी बहुत घट गिणती में हाँ। यह ना सोचो तुसी। तो एक गल साडी इस वेले इंडिया गवर्नमेंट तक जा रही है भी उत्थे की हो रहा, कौन बोल रहा, कौन खड़ा आ। इस करके एक्टिव रहो, भावें वो सोशल मीडिया आ, भावें इस तरह के फंक्शन हैगे आ, जो हर तरह का माध्यम यूज़ करो। ये साढ़े लिए लाहेवंद जरूर साबित होगा। बाकी एक होना बहुत जरूरी आ। प्रॉब्लम साडी बहुत वड्डी हो गई है। हुण असीं धर्मां दी रेस 'च फस गए आ। कोई कहता भी मैं आ धर्म नूं करना आ, मैं आ करना आ, ਉਹਦੇ करके भी असीं बहुत बिखर गए आ। साडा इक्को धर्म होवे मानवता दा, शायद ये प्रॉब्लम ना आण। थैंक यू। मेहरबानी तेजवीर जी, बिल्कुल सही फरमाया सी। मानवता पहला धर्म है। अगले साडे बुलारे होणगे भजन चीमा जी, डिफेंस कमेटी के आगू, वो अपने विचार पेश करेंगे। और उस तो बाद मैं बेनती करांगा शीतल कलेर जी तैयार रहन भजन चीमा जी की गलबात तो बाद। सत्कारयोग भैनों तो भरावो, पहले बुलारे ने बहुत कुछ किया है और मैं भी अपनी आवाज़ बुलंद करदा हाँ उस गल की निखिधी जी हिंदुस्तान हुई हैगी। और जिहड़ियां लगातार घटनावां हो रही ये बड़ी शर्म वाली गल आ। नाल मैं गल करनी चाहुंदा फिरका परस्ती बारे। पिछले 65 साल दे जिन्नियां भी ये हुकूमतां बदलियां, जिन्होंने मुख्य तौर पर कहा जा सकता हाकम जमातां का जो पहला हथियार है वो फिरका परस्ती का प्रचार करके अपना राज कायम करना चाहते हैं। पंजाब नालों वध किसी ने नहीं भुगत्या फिरका परस्ती का जोड़ा जुल्म है। अपने को 40 लाख के करीब ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਔਰ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਏ ਬਾਗੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਤਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਤਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ सैकुलर भी होता, पूरे तौर पर RSS का मैंबर रहा हो। और जो कुछ महीने पहला इतने बैंकोट आया, एक पासे रेसिस्ट प्राइम मिनिस्टर हार्पर, दूसरे पासे एक फिरका परस्त लीडर, उन्होंने गठजोड़ किया होया। जिन्होंने बंदियां ने उसका विरोध किया है, भावें 500 बंदा सी या 800 बंदा सीगा, वो करोड़ों लोगों की आवाज़ सी। और सानू जिहड़ी हैगी आ ये इस गल के खिलाफ गाह भी इकट्ठे रहना चाहिए, क्योंकि फिरका परस्ती करके ही ये हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं। जिस ढंग के नाल ये अपने जुल्म करते हैं दलित लोगों के या आदिवासियों के
ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਭਜਨ ਚੀਮਾ ਜੀ ਗਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉੱਦਾਂ ਮੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਹਾਂ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਢਮਕਾਣੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੂਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਖਲੋਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਤਨ ਪੌਲ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਸ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੂਵਾਦ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦਲਤਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਚਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ MP ਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੌਗ ਸਮਝਦਾ। ਕੋਈ ਡੌਗ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਵਾ ਸਾਧਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸਾਧਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ MP ਰਹਿਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੌਗ ਸਾਧਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਡੌਗ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਬਣਦੀ ਆ? ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ MP ਔਰ ਮਨੂਵਾਦੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਏ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟੀਆਂ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਧਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਰਲ ਕੇ ਖੜੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ FIR ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 2 ਬੁਲਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਤਨ ਪੌਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਬਿਰਦੀ ਚੇਤਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਮਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਤਕੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਗਨ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲੈ ਲਓ, RSS ਲੈ ਲਓ, ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਧਾਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਗਦਾਫੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਛੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆਓ? ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀ ਰਤਨਪਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜੈ ਬਿਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਅਨਟੱਚੇਬਲ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਲੋਗਨ ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਅਨਟੱਚੇਬਲਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 4000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਅਨਟੱਚੇਬਲਸ, ਅਤੇ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਛੂਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ
ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਚੇਤਨਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੇਸਕਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ MPs ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਓਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰਣਦੀਪ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਕਰੀਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਚੇਤਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ, ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ, ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸਡ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਫ ਖਾਣ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਤਨ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਅੰਗ ਫਾੜੇ ਆ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਧਾ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਕਾਸਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਇਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SC ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ SC ST ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਝੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੰਝੂ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਗੇ ਲੈਸਬੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ। ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਗਣਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਕ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਜਨਤਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਅਹੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊਅਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਪੈਕਸ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ हैं। इंजरी के बाद शरीर के कुछ जोड़ पूरी तरह मूव नहीं करते या डिस्क दब जाती है, जिन्हें हम मोबिलाइज, मैनिपुलेट या ट्रैक्शन से ठीक कर सकते हैं। Injuries can cause increased sensitivity to pain and loss of function, which can be treated by acupuncture and functional dry needling. ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਤੇ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। You will feel the difference. ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ? ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ? ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕ੍ਰਾਊਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਲਟੀਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। 9057897744 ਹੈਰੀ ਮੋਟਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਨਾਂਸ ਨੇ ਕਰਦੇ ਤਲੀ ਤੇ ਚਾਬੀ ਧਰਦੇ ਲੈਣੀ ਵੈਨ ਕਾਰਗੋ ਜੇ ਲੈਣੀ ਵੈਨ ਕਾਰਗੋ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਕ ਅਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਟੱਕ ਮਿਲੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਵੇਟ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ। Hair Motors, 12375 King George Highway, Surrey. Call 5807755. ਹੈਰੀ ਮੋਟਰਸ AAA Auto Body ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਨਵੀ ਵਿੱਚ one of the biggest ICBC authorized auto body shop, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 604-299-1054. They can handle ICBC claim and inspection independently.